Students, in this lecture we are going to learn about cyclic structure of glucose. Yes students, glucose exists in the form of cyclic structures and lot of evidences are there in support of cyclic structure as well. See, the evidences against open chain structure. Evidences against open chain structure of glucose. First evidence, glucose does not give 2,4-DNP test. Very important. Glucose does not give 2,4-DNP test. Actually, if an aldehyde is free like this, maybe this is an aldehyde C double bond O, in one side you have hydrogen and in another side you may have some organic group. If an aldehyde is freely available, then this aldehyde gives 2,4-DNP test. It means it reacts with 2,4-DNP. Full form is 2,4-dinitrophenylhydrazine. 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 That is the full name. And structure is like this. This is the structure of 2,4-DNP. Very important reagent, benzene ring. Benzene ring. Here you have NH, NH2. This is one position. Then at 2 you have a nitro, 2, 3, 4, and at 4 you have another nitro group present. So 2,4-dinitrophenylhydrazine. This is hydrazine wala part. 2,4-dinitrophenylhydrazine. Then this O and H2 gets removed as water and we get a product like this, H, C, R, then C double bond, nitrogen, because H2O is gone as water molecule, so C double bond nitrogen. Then another NH, then this ring, this benzene ring wala system, 2,4-dinitrophenylhydrazine. So if an aldehyde is free, then it reacts with 2,4-dinitrophenylhydrazine, but glucose doesn't react. That means the aldehyde group present in the glucose, is not free. Maybe the aldehyde group present in the glucose is involved in cyclization. We will see soon. We are going to see the actual cyclic structure of glucose, but before that, these are two evidences against the open chain structure of glucose. Clear students? The glucose does not give 2,4-DNP test despite having a C double bond O aldehyde group. Usually if aldehyde is present, then it gives 2,4-DNP test. 2,4-DNP test. But and one thing you have to understand, yellow precipitate is obtained. Yellow PPT is obtained as a result of this reaction. So if you have an aldehyde and if you mix DNP, 2,4-DNP with the aldehyde, immediately you will get yellow PPT, yellow colored precipitate in the test tube. This is a test for aldehyde, a very important test for aldehyde. But glucose also has aldehyde group, but glucose does not give this particular test.
Glucose does not give this particular test. Maybe in the glucose, although we have C double bond O, but this particular C double bond O may not be freely available. Maybe this aldehyde group is somehow involved in the formation of cyclic ring, maybe. And that's why glucose does not give this particular test. Otherwise, if an aldehyde is free, it must give this test. But glucose, we know that glucose has aldehyde, but it does not give this test, the aldehyde test. Similarly, another test is Schiff test. Then aldehyde usually react with NaHSO4, but glucose doesn't. Glucose has aldehyde but does not give these tests. Does not give 2,4-DNP test, does not give Schiff's test, does not react with NaHSO4. So glucose does not react with these things and does not show these tests. Although usually a free aldehyde generally shows these kind of tests, but glucose doesn't. যদিও গ্লুকোজের মধ্যে অ্যালডিহাইড প্রেজেন্ট, বাট তবুও এই অ্যালডিহাইডে কিন্তু এই রিয়াকশনগুলা দেখায় না, গ্লুকোজের অ্যালডিহাইডে দেখায় না। এর মানে গ্লুকোজের অ্যালডিহাইডটা নর্মাল অ্যালডিহাইড না, এই অ্যালডিহাইড মেবি সাইক্লিক রিং বানাইতে ইউজ হয়। ক্লিয়ার? তো এই একটা এভিডেন্স পাইলাই যে ওপেন চেইন থাকলে তো অ্যালডিহাইড ফ্রি থাকলো না, বাট মেবি গ্লুকোজ সাইক্লিক স্ট্রাকচার, যার কারণে অ্যালডিহাইডটা সাইক্লাইজেশনে ইউজ হয়। Another observation is this: the penta-acetyl derivative of glucose. Penta-acetyl derivative তুমি চিনো, আমরা গ্লুকোজ রে যখন অ্যাসিটিক অ্যানহাইড্রাইটের লগে রিঅ্যাক্ট করাইছিলাম তখন আমরা এস্টার পাইছি 5টা পজিশনে, মনে আছে তোমার লাস্ট ক্লাসে? ওই পেন্টা অ্যাসিটাইল ডেরিভেটিভ যেটা এস্টার যেটা ফরমেশন হয়েছে, হে কিন্তু হাইড্রক্সিল অ্যামিনের লগে রিয়াকশন দেখায় না। এটাও আর একটা অবজারভেশন। ইউজুয়ালি হাইড্রক্সিল অ্যামিনের লগে রিয়াকশন দেখায় অ্যালডিহাইড গ্রুপে, হাইড্রক্সিল অ্যামিনের লগে, বাট পেন্টা অ্যাসিটাইল বানানোর পরে হাইড্রক্সিল অ্যামিনের লগে রিয়াকশন দেখার না। এই অবজারভেশনস তুমি যদি দেখো, অবজারভেশনস 1 and 2, দিস টু এভিডেন্সেস একটু মনে রাখতে লাগবে, কারণ এই রিয়াকশনসগুলোর লগে তুমি কিন্তু ফ্যামিলিয়ার না। যে রিয়াকশনস অ্যালডিহাইড কিটোন চ্যাপ্টারে পাওয়া যায়, তো অ্যালডিহাইড কিটোন চ্যাপ্টার পড়লেই তুমি এই রিয়াকশনসগুলোর লগে ফ্যামিলিয়ার হয়ে যাবে। আপাতত একটু মনে রাখতে লাগবে এই দুইটা পয়েন্ট। তো এই দুইটা পয়েন্ট থেকে আমরা কিতা বুঝলাম? বাই দিস টু এভিডেন্সেস, by these two evidences, it is found that aldehyde group present in glucose, it is found that aldehyde group present in glucose is not free. মানে অ্যালডিহাইড গ্রুপ মেবি সাইক্লাইজেশন, সাইক্লিক রিং বানাইতে ইউজ হয়ে গেছে। বাই দিস টু এভিডেন্সেস ইট ইজ ফাউন্ড দ্যাট অ্যালডিহাইড গ্রুপ ইন গ্লুকোজ ইজ নট ফ্রি। বুঝা গেল? এখন আমরা যাইমু গ্লুকোজের ওপেন চেইন স্ট্রাকচারের এগেইনস্টে কিছু এভিডেন্স দিলাম। এখন আমরা প্রসিড করব গ্লুকোজের সাইক্লিক স্ট্রাকচার গ্লুকোজের কিভাবে হয়। ক্লিয়ার? চলো। স্টুডেন্টস, নাও উই উইল সি সাইক্লিক স্ট্রাকচার অফ গ্লুকোজ। জাস্ট নাও উই হ্যাভ আন্ডারস্টুড that various points which are the evidences against the open chain structure. So now we are moving towards cyclic structure of glucose. Students, this is the general open chain structure of glucose.
All of you know glucose contains 6 carbons, 1, 2, 3, 4, 5 and 6. 6 carbons. And also you know that 1, 2, 3, a third carbon OH group should be in the left side, others are okay. So you know these things. So this is our open chain structure. We have to form a cyclic structure now, cyclic structure of glucose. So students, please do see how we get the cyclic structure. What is the strategy for getting cyclic structure? See, one hydrogen is there definitely. Students, see, 1, 2, number the carbon 1, 2, 3, 4, 5. At 5th carbon you have a OH group. That is very important. 5th OH group. Just concentrate on what I am doing now. The OH group connected to 5th carbon is very crucial in forming the cyclic structure of glucose. How? Let's see. এই যে লোন পেয়ার, এই লোন পেয়ারে অ্যাটাক করে তারে, লোন পেয়ারে অ্যাটাক করে এই কার্বন রে, কারণ এই কার্বনটা হইছে ডেফিশিয়েন্ট ডেল প্লাসওয়ালা কার্বন, বিকজ তার লগে অক্সিজেন অ্যাটাচড। তো অক্সিজেন মোর ইলেকট্রন নেগেটিভ, অক্সিজেনে ইলেকট্রন তার দিকে টানের, তো অক্সিজেনের মধ্যে ডেভেলপ হয় ডেল মাইনাস, কার্বনের মধ্যে ডেভেলপ হয় ডেল প্লাস। ক্লিয়ার? তো এই যে অক্সিজেনের লোন পেয়ার, এই লোন পেয়ারে, লোন পেয়ার মানে তো ইলেকট্রন রিচ, তো লোন পেয়ারে অ্যাটাক করে ডেফিশিয়েন্ট কার্বন রে। ইমিডিয়েটলি এই অক্সিজেন আর এই কার্বনের মধ্যে একটা বন্ড ফর্মেশন হইব। তো কার্বনে একটা নতুন বন্ড ফর্ম করে, তো ওল্ড বন্ড একটা অক্সিজেনের উপরে দিতে লাগবে। বুঝা গেছে কথা? ওল্ড বন্ড অক্সিজেনে দিতে লাগবে। এইবার অক্সিজেনের মধ্যে যখন বন্ডটা গিয়া পড়ব, অক্সিজেনে আর নেগেটিভ চার্জ, রাইট? এই অক্সিজেনের নেগেটিভ চার্জের লগে এই হাইড্রোজেন গিয়া অ্যাটাচ হয়ে যায়, এই হাইড্রোজেন গিয়া অক্সিজেনের নেগেটিভ চার্জের লগে অ্যাটাচ হয়ে যায়। ক্লিয়ার? এখানের হাইড্রোজেন রিমুভ হইয়া, হাইড্রোজেন সুইসাইড করিয়া এই অক্সিজেনের নেগেটিভওয়ালা অক্সিজেনের লগে H প্লাস গিয়া অ্যাটাচ হয়ে যাব, OH। বুঝতে পারছো? এই হাইড্রোজেন দেখো, কারণ এই অক্সিজেনের লোন পেয়ারে অ্যাটাক করে, যখন কোনো একটা অ্যাটমের লোন পেয়ারে অ্যাটাক করে, তো এই পার্টিকুলার অ্যাটমের মধ্যে পজিটিভ চার্জ ডেভেলপ হইব। জানো তোমরা, when lone pair attacks then positive charge is developed over that atom. এই অক্সিজেনের পজিটিভ চার্জ ডেভেলপ হইলে আমরা জানি লোন পেয়ার ফিরাইয়া দেওয়ার লাগিয়া হাইড্রোজেনে সুইসাইড করব, আর এই হাইড্রোজেন সুইসাইড করিয়া আলাদা হয়ে যাব, আলাদা হইয়া এখানে ও মাইনাস থাকবো না নি, এক্সট্রা ও মাইনাসওয়ালা অক্সিজেন এই অক্সিজেনের লগে অ্যাটাচ হইবে। মানে স্টোরি খুব সিম্পল। অক্সিজেনের লোন পেয়ারে অ্যাটাক করে এই ডেফিশিয়েন্ট কার্বন রে, তো অক্সিজেনের মধ্যে পজিটিভ আর, এই অক্সিজেনের মধ্যে পজিটিভ আর, এই অক্সিজেনের যেহেতু লোন পেয়ারে অ্যাটাক করে তার মধ্যে পজিটিভ আর কার্বনের লগে নতুন বন্ড ফরমেশন হওয়ার কারণে এখানে একটা ওল্ড বন্ড ট্রান্সফার করবায় তুমি অক্সিজেনের উপরে, তো এই অক্সিজেনের নেগেটিভ আর এই অক্সিজেনে যেহেতু লোন পেয়ারে অ্যাটাক করে, তো এই অক্সিজেনে পজিটিভ আর, এটা পজিটিভ অক্সিজেন, এটা নেগেটিভ অক্সিজেন। তো হাইড্রোজেনে পজিটিভ অক্সিজেন থেকে ছুটিয়া গিয়া নেগেটিভওয়ালা অক্সিজেনের লগে অ্যাটাচ হইব। ক্লিয়ার? কারণ হাইড্রোজেন পজিটিভওয়ালা অক্সিজেনের লগে অ্যাটাচ হইতো না, রাদার হে এখান থেকে ডিটাচ হইয়া নেগেটিভওয়ালা, কারণ H প্লাস তো ও মাইনাসই খুঁজব। ক্লিয়ার সিচুয়েশন? চলো এইবার আমরা স্ট্রাকচার বানাই। সিচুয়েশন বুঝছি আমরা, এইবার স্ট্রাকচার বানানোর চেষ্টা করি। দেখো, এই পার্টিকুলার কার্বন, এই একটা কার্বন,
দেখো স্ট্রাকচারটা কিভাবে বানাইমু, দেখো বানানিটা খুব ধ্যান দিয়া দেখতে লাগবো। এটা একটা কার্বন, 1 নম্বর কার্বন, 1 নম্বর কার্বন, দেন এইভাবে আমরা যাই, এইভাবে যাই, এইভাবে যাই, 6th কার্বন CH2OH, CH2OH, ক্লিয়ার? এটা 1, তো আমার রাখতে লাগবো 2, 2, 3, 4, 5, দেন ফাইনালি 6 হইছে। 1 নম্বর কার্বনরেও আমি পয়েন্ট দিয়া দেখাই লিছি 1 2 3 4 5 6, এই দেখো 1 2 3 4 5 6। এখন সেকেন্ড 2তে দেখো, আগে 2 ঠিক করিলেই OH, H 1 2 3, 1 2 3, 3তে OH লেফটে, OH লেফটে, তে H রাইটে, 4এ OH রাইটে, H লেফটে, 5th তো কমপ্লিকেটেড, এখানে অ্যাটাচমেন্ট কিছু একটা হইব 5th, বাট H লেফটে আছে, H লেফটে রাখো। OH এখানে লেখমুনি, 5th কার্বনে OH লেখমুনি না, নো স্টুডেন্টস, উই কান্ট রাইট OH হিয়ার বিকজ সামথিং ইজ হ্যাপেনিং, ইউ নো হোয়াট ইজ হ্যাপেনিং হিয়ার। তো এখন আমরা কিতা করবো, এই অক্সিজেন আর এই কার্বনের মধ্যে দেখো ক্লিয়ারলি এরয় দেখাইয়া দের, এই অক্সিজেন, অক্সিজেন আর এই কার্বনের মধ্যে একটা বন্ড হইব, অক্সিজেন আর কার্বনের মধ্যে একটা বন্ড হইব। তো এটা কিভাবে দেখাইমু, দেখো অক্সিজেন আর কার্বনের মধ্যে একটা বন্ড হইব, এই কার্বন, এই কার্বন, এই পার্টিকুলার কার্বন আর অক্সিজেনের মধ্যে একটা বন্ড হইব। এই পয়েন্টসগুলা কিন্তু কার্বন নাই, দিস ইজ নট কার্বন, রিমেম্বার স্টুডেন্টস, আমি ক্রস দিয়া রাখছি যাতে তুমি বুঝো যে এটা কার্বন নাই, এটা জাস্ট এই লিঙ্ক করার লাগে আমি এইভাবে আঁকতে লাগছে। এই কার্বন থেকে গেছে, এই কার্বন থেকে অক্সিজেন গেছে, দিস ইজ নট এ কার্বন, এটা একটা বন্ড, একটাই বন্ড, কিন্তু পুরাটা একটা বন্ড, এটা এই স্টাইলে লিখতেই লাগবে তোমার। অক্সিজেনের লগে কার্বন অ্যাটাচ হয়েছে, তো কার্বন, এই পয়েন্টটা একটা কার্বন, 5th কার্বন, কার্বন দেন অক্সিজেন, আর এই অক্সিজেনের লগে আবার কার্বন। তো দেখো কার্বন দেন অক্সিজেন, অক্সিজেনের লগে আবার কার্বন, এটা একটা কার্বন, এটা একটা কার্বন, মাঝে অক্সিজেন। এই পয়েন্ট কিন্তু কার্বন নাই, এই পয়েন্ট কিন্তু কার্বন নাই, এটা তুমি ভুলেও কইও না এগুলা কার্বন, এটা জাস্ট একটা রিপ্রেজেন্টেশন, দিস পয়েন্টস আর নট কার্বন। আমি এইভাবে ক্রস দিয়া সববার দেখাই, আর স্টুডেন্টে পরীক্ষা গিয়াও এই ক্রসগুলা দেয়। তো এটা আমি জাস্ট বুঝানির লাগিয়া ক্রস দিছি যে কার্বন নাই, তুমি পরীক্ষার খাতা থেকে ক্রস দেওয়া লাগতো না। তো এই পয়েন্ট একটা কার্বন, কার্বন বন্ড অক্সিজেন, দেন অক্সিজেন বন্ড কার্বন। তো দেখো কার্বন বন্ড অক্সিজেন, দেন অক্সিজেন বন্ড কার্বন, ক্লিয়ার? আও 1 নম্বর কার্বনে, 1 নম্বর কার্বনে লেফটে H আর রাইটে ডাবল বন্ড ও রইছে নি না, এটা তো সিঙ্গল বন্ড হইয়া ও মাইনাস হয়ে গেছিল, অন ট্রান্সফার হয়েছিল, আর ও মাইনাসের লগে একটা H গিয়া আলটিমেটলি এখানে OH হয়ে গেছে, ক্লিয়ার? এটা একটা ফর্ম, খেয়াল করিও, দিস ইজ আওয়ার ফার্স্ট কার্বন, দিস ইজ নাম্বারিং যদি করো 1 2 3 4 5 6, সাইক্লিক স্ট্রাকচার। দেখো এলডিহাইডের সি ডাবল বন্ড, এলডিহাইড কই গেল, এলডিহাইড সাইক্লাইজেশনে ইউজ হয়ে গেছে, ক্লিয়ার? এটা একটা ফর্ম, এটারে আমরা কই, এটা একটা ফর্ম, কিতা কই একটু পরে কইরাম। আরেকটা ফর্ম আছে, জাস্ট কিছু না, সেম স্ট্রাকচার আমরা বানাইমু, সেম স্ট্রাকচার বানাইমু, তুমি স্ট্রাকচার দেখলেই বুঝলি ভাই, সেম স্ট্রাকচার আমরা বানাইমু, সেম স্ট্রাকচার, CH2OH, 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 this is our first carbon, second carbon, third,
4th 5th তো সেকেন্ড কার্বনে OH রাইটে H লেফটে, থার্ড কার্বনে OH লেফট H রাইট, ফোর্থ কার্বন তো ঠিক আছে OH রাইট H লেফট, ফিফথ কার্বনে H লেফট, আর এইভাবে আমার দেখাইতে লাগবো ফার্স্টের লগে ফিফথ অক্সিজেন দেন দিস। বুঝা গেছে? এখন খেয়াল করো এক্স্যাক্টলি সেম স্ট্রাকচার 1 2 3 4 5 6। এক নম্বর কার্বনে আমি OH রাইটে রাখছিলাম H লেফটে রাখছিলাম, কারণ এক নম্বর কার্বনে OHটা নূতন ফরমেশন হয়েছে, আগের থেকে আসিল না। গ্লুকোজে জেনারেলি 1 2 3 4 5 OH থাকে, তো এইভাবে থাকে। ফার্স্ট কার্বনে অ্যালডিহাইড আমরা ভাবছিলাম, বাট এখন দেখলাম যে ফার্স্ট কার্বনেও একটা OH আই গেছে, এটা আমার কাছে নূতন OH, কারণ ফার্স্ট কার্বনে অ্যালডিহাইড প্রেজেন্ট আছিল, এখন দেখা যায় ফার্স্ট কার্বনে OH প্রেজেন্ট বিকজ অফ দিস সাইক্লাইজেশন। তো এই ফার্স্ট কার্বনের OH রাইটেও থাকতে পারে, ফার্স্ট কার্বনের OH লেফটেও থাকতে পারে। OH লেফটে থাকলে H থাকবো রাইটে, বাকি সব সেম, 2তে সেম, 3তে সেম, 4এ সেম, 5 বাকি সব সেম। ফার্স্ট কার্বনের OHটা নিউ OH, নূতন OHটা রাইটেও থাকতে পারে, নূতন OHটা লেফটেও থাকতে পারে। এর বেসিসে আমরা দুইটা স্ট্রাকচার বানাইছি, যে নূতন যে OH যেটা আইলো ফার্স্ট কার্বনের যে OH, ইট কুড বি ইন দ্য রাইট হ্যান্ড সাইড, ইট কুড বি ইন দ্য লেফট হ্যান্ড সাইড। ক্লিয়ার? যদি রাইট হ্যান্ড সাইডে থাকে তখন এটার নাম আমরা দেই, এই স্ট্রাকচারের নাম আমরা দেই আলফা আলফা ডি প্লাস গ্লুকোজ। আলফা গ্লুকোজ, মেইন কথা হইছে আলফা ফর্ম। আর OH যদি লেফট সাইডে থাকে তখন তার নাম আমরা দেই বিটা ডি প্লাস গ্লুকোজ। বিটা ডি প্লাস গ্লুকোজ, বিটা ডি প্লাস গ্লুকোজ। ক্লিয়ার? বিটা ডি প্লাস গ্লুকোজ। একটু বুঝো আলফা কোন সময়, আগে একদম আমি যতটুকু বুঝাইলাম অতটুকু বোঝার চেষ্টা করো। আলফা কোন সময়? যখন ফার্স্ট কার্বনে OH রাইট সাইডে আলফা ইন সাইক্লিক স্ট্রাকচার। বিটা কোন সময়? ফার্স্ট কার্বনে OH লেফটে থাকলে বিটা। ওকে, ডি মানে ডির মিনিং কিতা বুঝো? ডির মিনিং সেকেন্ড লাস্ট কার্বনে, এটা সিক্সথ, এটা লাস্ট কার্বন, এটা সেকেন্ড লাস্ট কার্বন। এখানেও দেখতে পারো লাস্ট সেকেন্ড লাস্ট, 1 2 3 4 5 6, 6 হইছে লাস্ট কার্বন, সেকেন্ড লাস্ট কার্বন। সেকেন্ড লাস্ট কার্বনে যদি OH গ্রুপ রাইট সাইডে থাকে তখন ডি হওয়া হয় ডি কনফিগারেশন। সেকেন্ড লাস্ট কার্বনে যদি OH লেফট সাইডে থাকে তখন এল কনফিগারেশন। অ্যান্ড ইট শুড বি কাইরাল, ইট শুড বি কাইরাল। দেখো না এটা কাইরাল, তো একদিকে H আরেকদিকে OH, একদিকে CH2OH আরেকদিকে আরও অনেক কিছু, 4 ডিফারেন্ট গ্রুপস। তো সেকেন্ড লাস্ট কার্বনে OH যদি রাইট সাইডে থাকে তখন ডি, সেকেন্ড লাস্ট কার্বনে OH যদি লেফট সাইডে থাকে তখন এল। বুঝতে পারছো? সেকেন্ড লাস্ট কার্বনের পয়েন্ট অফ ভিউ থেকে ডিসাইড হইল। সেকেন্ড লাস্ট কার্বনে OH রাইট সাইডে থাকলে ডি, সেকেন্ড লাস্ট কার্বনে OH লেফট সাইডে থাকলে এল। এইভাবে আমি তোমারে বুঝিয়ে দিলাম। তো ডি মানে সেকেন্ড লাস্ট কার্বনে OH রাইট সাইডেই আসিল, রাইট সাইডে আসিল বলিয়েই এইভাবে সাইক্লাইজেশন হইছে। আচ্ছা, প্লাসের মিনিং হইছে, প্লাসের মিনিং হইছে ডেক্সট্রোরোটেটরি। যেহেতু এটা কাইরাল মলিকুল, তো লাইট পাস করলে প্লেন পোলারাইজড লাইট যদি আমি এই সলিউশনসের মধ্যে পাস করি তখন রাইট সাইডে টার্ন হইব, রাইট সাইডে।
লাইট, প্লেন পোলারাইজড লাইট উইল বি রোটেটেড টুয়ার্ডস রাইট। বোঝা গেছে? অ্যান্ড গ্লুকোজ, এটা বায়োলজিক্যালি ইম্পর্টেন্ট। গ্লুকোজ ডি ফর্ম ইজ বায়োলজিক্যালি ইম্পর্টেন্ট। তুমি দেখবা গ্লুকোজ বাজারে কিনতে গেলে গ্লুকন ডি, গ্লুকন এল লেখা থাকে না, গ্লুকন ডি, মানে ডি ফর্ম, ডি ফর্মের গ্লুকোজ, এটা বায়োলজিক্যালি ইম্পর্টেন্ট গ্লুকোজ। এল ফর্মেরও গ্লুকোজ আছে, দ্যাট ইজ নট বায়োলজিক্যালি ইম্পর্টেন্ট। তো আমরা ডি ফর্ম নিয়েই কাজ করব। তো ডির মিনিং কিতা? সেকেন্ড লাস্ট কার্বনে ওইচ রাইট সাইডে। এল এর মিনিং কিতা? এল তো এখানে নাই, খালি ডি। ডি বা এল আরেকটা কনফিগারেশন আছে, সেকেন্ড লাস্ট কার্বনে ওইচ লেফট সাইডে থাকলে এল। তুমি একটু লিখিয়া রাখতে পারো ডি কোন সময় হয়, ডি কোন সময় OH group is on the right side of the second last carbon, আর L কোন সময় OH group is in the left side of the second last carbon। তুমি তোমার লিখিলেও লেকচার দেখতে সময়। তো আলফা, আলফার মিনিং বোঝা গেছে, ফার্স্ট কার্বনে OH রাইট সাইড তে আলফা। বিটা মানে ফার্স্ট কার্বনে OH লেফট সাইড হইলে বিটা। ডি দুইটাই কিন্তু ডি, কারণ লাস্ট সেকেন্ড লাস্ট কার্বনে OH রাইট সাইডে থাকলে ডি, দুইটাই ডি, দুইটাই প্লাস, দুইটাই ডেক্সট্রো রোটেটরি আর কি, রাইট সাইডে রোটেট করব। অ্যান্ড অফকোর্স গ্লুকোজ। এই যে আমরা বন্ড দিয়া, এই যে বন্ড দিয়া যে স্ট্রাকচারগুলো লেখছি, এটারে কোয়া হয় ফিশার প্রজেকশন। ফিশার প্রজেকশন অফ গ্লুকোজ, ফিশার প্রজেকশন অফ গ্লুকোজ, ফিশার প্রজেকশন অফ গ্লুকোজ, ফিশার প্রজেকশন, ফিশার প্রজেকশন, ফিশার প্রজেকশন। এই স্ট্রাকচারাল যে অ্যাসপেক্ট, যে স্ট্রাকচার দেখানি হয়েছে এখানে, এটারে আমরা কই ফিশার প্রজেকশন। রিমেম্বার দিস, ফিশার প্রজেকশন। স্ট্রাকচারের যে রিপ্রেজেন্টেশন 2D প্লেনের মধ্যে 3D রিপ্রেজেন্টেশন, ফিশার প্রজেকশন, ফিশার প্রজেকশন, ফিশার প্রজেকশন। ক্লিয়ার? ফিশার প্রজেকশন। তো এটা কোন ফর্ম? আলফা ডি প্লাস গ্লুকোজ, এটা বিটা ডি প্লাস গ্লুকোজ। এটা তোমার মনে রাখতে লাগবে। ক্লিয়ার এতটুক? চলো আমরা নেক্সট একটু প্রসিড করি। নেক্সট প্রসিড করার আগে তুমি স্ক্রিনশট রাখি দিতে পারো, যাতে কিভাবে হইল সাইক্লাইজেশন বুঝতে পারো। আমি নেক্সট কিছু জিনিস ইরেজ করিয়া ফার্দার প্রসিড করব। Students, now we will see, this is Fisher structure or Fisher projection formula. Now we will see Haworth structure of the same thing. In Haworth structure, when we say Haworth structure, this structure is devised by a scientist named Haworth. That's why Haworth structure. In Haworth structure, we represent the structure of glucose in this ring form. In this ring form, 6-membered ring form, as we will draw now. দেখো এইভাবে একটা 6-membered ring বানাইতে লাগবো। 6-membered ring কেনে? দেখো এটা 6-membered ring, এটা পুরো একটা রিং বানার তো 1 2 3 4 5, আর অক্সিজেনও তো একটা অ্যাটম, 6-membered ring, 6-membered ring। তো দেখো 1 2 3 4 5 and then oxygen, 6-membered ring, 6-membered ring। এইভাবে নাম্বারিং দিবাই, এটা ফার্স্ট কার্বন, সেকেন্ড কার্বন, সেকেন্ড কার্বন, এটা সেকেন্ড কার্বন, এটা থার্ড কার্বন, এটা ফোর্থ কার্বন, এটা ফিফথ কার্বন। তো ফার্স্ট কার্বন মিলিয়া আইয়া ফিফথ কার্বন পর্যন্তই তো রিং। বোঝা গেল? ফার্স্ট কার্বন থেকে ফিফথ কার্বন পর্যন্তই তো রিং। তো ফার্স্ট 1 2 3 4 5, আবার 5 আর 1 এর মিডিলে অক্সিজেন, ঠিক না নি? 5 আর 1 লিঙ্ক হয়েছে অক্সিজেন দিয়া। তো দেখো 5 আর 1 অক্সিজেন দিয়া লিঙ্ক হয়েছে।
That is how we will form the structure. 5 আর 1 অক্সিজেন দিয়া লিঙ্ক হয়েছে। ক্লিয়ার? এইবার আমরা সব কিছু দিব 1 এ OH আর H। তো কিভাবে দিব দেখো, এইভাবে তুমি বন্ড দিবায় 1 থেকে OH রাইটে। একটা জিনিস মনে রাখবায়, রাইট মানে ডাউন, রাইট মানে ডাউন আর লেফট মানে আপ। এই জিনিসটা খালি মুখস্থ রাখি দিও, রাইট মানে ডাউন। তো 1 নম্বর কার্বনে OH রাইটে আসিল, তো রাইটে আসিল মানে এখানে ডাউন, হেওরতে আইয়া ডাউন, তো নিশ্চয়ই এখানে H। 2 নম্বরে OH রাইটে মানে ডাউন, রাইট মানে ডাউন, দেন H। 3 নম্বরে OH লেফট, 3 নম্বর আও 3 নম্বরে OH লেফট, OH লেফট মানে আপ, H ডাউন। ঠিক আছে? দেন 4 নম্বরে আও, 4 নম্বরে এইভাবে দাও। 4 নম্বরে OH রাইট, রাইট মানে ডাউন, রাইট মানে ডাউন। আও 5 নম্বরে কিতা আছে, একদিকে H আর একদিকে CH2OH, একদিকে H আর একদিকে CH2OH। H লেফটে, লেফট মানে তো নিয়মে আপ হইতো, কিন্তু ফিফথ কার্বনে আমরা একটু বুদ্ধি করিয়া দিব। ফিফথ কার্বনে এখানে দিব H আর এখানে দিব CH2OH, বিকজ CH2OH যদি নিচে দেই তো এখানে একটা স্টেরিক ক্রাউডেন্স হয়ে যাব, ভিড় হয়ে যাব, রিপালশনস হইব। তো CH2OH তুমি উপরে দিবাই। ফিফথ কার্বন থেকে একটা H আর একটা গেছে CH2OH। তো দিস C ইজ আওয়ার 6th কার্বন। ক্লিয়ার? বোঝা গেল? তো এটাও কিন্তু আলফা ডি, এটাও কিন্তু তোমার আলফা ডি প্লাস গ্লুকোজ, বাট এটা জাস্ট হেয়ার্থ স্ট্রাকচার, আর এটা আলফা ডি প্লাস গ্লুকোজের ফিশার স্ট্রাকচার বা ফিশার প্রজেকশন ফর্মুলা। ক্লিয়ার? চলো বিটা ডি গ্লুকোজের হেয়ার্থ ভার্সন বানাও। বিটা ডি গ্লুকোজের হেয়ার্থ ভার্সন, এই স্ট্রাকচারগুলো তুমি একটু প্র্যাকটিস করে নিলেই আরামসে বুঝিলে। বিটা ডি গ্লুকোজের হেয়ার্থ স্ট্রাকচার 1 এ আমি ফার্স্টে লাইন্সগুলা বানাইয়া রাখি দেই, ঠিক আছে? 1 এ OH লেফট, লেফট মানে আপ, তো OH আপ, H ডাউন। এটাই তো আলফা আর বিটার ডিফারেন্স আছিল। কার্বন 1 এ OH রাইটে থাকলে আলফা, 1 নম্বর কার্বনে OH লেফটে থাকলে বিটা। আর 3 নম্বর কার্বনে তো তুমি আগের থেকে জানো, লাস্ট ক্লাস থেকে জানো, 3 নম্বর কার্বনে OH সবসময় লেফটে থাকেই গ্লুকোজ। তো 1 নম্বর কার্বন গেল OH লেফট মানে আপ, 2 নম্বরে OH রাইট মানে ডাউন, বাকি তো সমান। 3 নম্বরে OH লেফট মানে আপ, ঠিক। 4 নম্বরে OH রাইট মানে ডাউন, আর 5 নম্বরে একদিকে H আর একদিকে CH2OH। তুমি নিজে বুঝিয়া দিতায়, CH2OH উপরে দিবায়, 5 নম্বর কার্বন থেকে CH2OH উপরে দিবায় আর Hটা নিচে দিবায়। ঠিক আছে? এটা তুমি বুঝিয়া দিবায়। তো 1 2 3 4 এটা হইছে 5 and this is 6। ঠিক আছে? তাহলে এটা কিটা, এটা বিটা ডি প্লাস গ্লুকোজের হেয়ার্থ স্ট্রাকচার, বিটা ডি প্লাস গ্লুকোজের হেয়ার্থ স্ট্রাকচার, বিটা ডি প্লাস গ্লুকোজের হেয়ার্থ স্ট্রাকচার, বিটা ডি প্লাস গ্লুকোজের হেয়ার্থ স্ট্রাকচার। এতটুকু ক্লিয়ার? ক্লিয়ার? রাইট মানে ডাউন, লেফট মানে আপ। নেক্সট আমরা আরেকটা ইম্পর্টেন্ট জিনিস পড়তে যাইলাম, তুমি স্ক্রিনশট নেও বা লেখো, পজ করিয়া লেখো। ওকে, next we are proceeding to something else. Students, let us see one definition, very important definition. Sometimes MCQs are asked from this definition itself. See what is written here. In the cyclic structure of glucose, C1 becomes chiral.
In the cyclic structure of glucose, see, this particular carbon C1, first carbon becomes chiral, right? It has 4 different groups attached and has 2 possible arrangement of H and OH group around it. আর এই 1 নম্বর কার্বনের OH আর H এর অ্যারেঞ্জমেন্ট দুই রকম হইতে পারে, একবার OH রাইটে আর একবার OH লেফটে, এটাই কোয়া হয়েছে। তো ইন দ্য সাইক্লিক স্ট্রাকচার অফ গ্লুকোজ C1 becomes chiral and has 2 possible arrangements. দেখো একবার OH রাইটে একবার OH লেফটে, 2 possible arrangement of H and OH group around it. H আর OH এর অ্যারেঞ্জমেন্ট দুই রকম হইতে পারে, একবার OH রাইটে হইতে পারে তখন H লেফটে হইব, আরেকবার OH লেফটে হইতে পারে H রাইটে হইব। তো দুই রকম অ্যারেঞ্জমেন্ট, যার লাগেই তো আমরা দুইটা স্ট্রাকচার রাখলাম। আর এই যে দুইটা স্ট্রাকচার, দিস 2 অ্যারেঞ্জমেন্ট অফ গ্লুকোজ বা দিস 2 structures of glucose differing in the arrangement of OH groups at C1, just difference কিতা C1 এ OH group different, এখানে রাইটে এখানে লেফটে। এই যে দুইটা স্ট্রাকচার, এই স্ট্রাকচারে কোয়া হয়, দুইটা স্ট্রাকচারসরে কোয়া হয় এনোমার্স, মানে আইসোমার্সের মতো আর কি, এনোমার্স, এনোমার্স। তো এই যে আলফা ডি গ্লুকোজ আর বিটা ডি গ্লুকোজ আর এনোমার্স টু ইচ আদার, এনোমার্স। এনোমার্স কোন সময় কোয়া হয়, ফার্স্ট কার্বনে OH একবার রাইটে আর একবার লেফটে। আর কোনো ডিফারেন্স আসেনি না, আর কোনো ডিফারেন্স নাই, খালি C1 এ ডিফারেন্স। তো এই দুইটা স্ট্রাকচারে আমরা কিতা কই, এনোমার্স। আর এই কার্বন রে C1 যে কার্বন, এই কার্বন রে আমরা কই এনোমারিক কার্বন। C1 এ যে কার্বন তারে আমরা কিতা কই, এই পার্টিকুলার কার্বন রে আমরা কিতা কই, এনোমারিক কার্বন। তো আমরা কিতা শিখলাম, এনোমার্স। পরীক্ষায় আইতে পারে অনেকগুলা স্ট্রাকচারস দিয়া এনোমার্স আইডেন্টিফাই করার লাগে আইতে পারে, তুমি এই দুইটা স্ট্রাকচার দেখলে বুঝতে পারবা এনোমার্স। ফার্স্ট কার্বনে OH রাইটে, ফার্স্ট কার্বনে OH লেফটে, এইরকম দুইটা ডিফারেন্ট স্ট্রাকচার হইলে এনোমার্স। ফার্স্ট কার্বনে OH এর ওরিয়েন্টেশন ডিফারেন্ট, নাথিং এলস, দেন উই উইল সে দিস 2 আর এনোমার্স। এর মানে alpha D plus glucose, alpha D plus glucose আর নিচেরটা বিটা D plus glucose, বিটা D plus glucose, এই দুইজনের রিলেশন কিতা, এনোমার্স, এনোমার্স। এই দুইজনের রিলেশন হইছে এনোমার্স। আর C1 কার্বন রে আমরা কিতা কই, এনোমেরিক কার্বন। ক্লিয়ার, বোঝা গেল? আরও কিছু জিনিস এই ডেফিনেশনটা তুমি লিখিয়া রাখিও, এটা হয়তো নোটসে দেওয়া নাই, এই এনোমার্সের প্রপার ডেফিনেশন। আরেকটা জিনিস তুমি খেয়াল করবে, তোমার যে নোটস প্রোভাইড করা হয়েছে, এই নোটসেও ফিশার স্ট্রাকচার, হেওয়ার্ড স্ট্রাকচার সব দেওয়া আছে। এখানে আলফা ডি প্লাস গ্লুকোজের মেল্টিং পয়েন্ট দেওয়া আছে 419 Kelvin. It can be obtained from concentrated solution of D-glucose at 303 Kelvin. তুমি নোটসে ফাইলি বাই। দেন মেল্টিং পয়েন্ট বিটা ডি গ্লুকোজের মেল্টিং পয়েন্ট দেওয়া আছে, কারণ এরা ক্রিস্টালাইন ফর্মে পাওয়া যায়, ক্রিস্টালাইন ফর্মে অ্যাভেলেবল। তো বিটা ডি গ্লুকোজের মেল্টিং পয়েন্ট 423 Kelvin। তো আলফা ডি গ্লুকোজের মেল্টিং পয়েন্ট, বিটা ডি গ্লুকোজের মেল্টিং পয়েন্ট আমি যে নোটস অ্যাটাচ করিয়া দিছি এখানে ক্লিয়ারলি মেনশন করা আছে, এটাও মনে রাখতে লাগবে, অনেক সময় MCQতে যাবে। ঠিক আছে, চলো নেক্সট আরেকটা জিনিস আমরা জাস্ট পড়বো, পড়িয়া গ্লুকোজের স্ট্রাকচার আমরা শেষ করে দিব। এটা বুঝছো এনোমার্স? চলো স্ক্রিনশট নিলাও, পরে লিখিলেই ভাই 5 কাউন্ট করতে করতে, 1 2 3 4 and 5। দেখো এইবার আমরা একটা কাজ করি, একটা স্ট্রাকচার বানাই। তুমি স্ট্রাকচারটা দেখিও, একটা স্ট্রাকচার বানাই।
এই যে 6 মেম্বার স্ট্রাকচার বানাইলাম, দুইটা ডাবল বন্ড প্রেজেন্ট আছে, এই স্ট্রাকচারের নাম হইছে পাইরান। পাইরান, পাইরান, এই স্ট্রাকচারের নাম হইছে পাইরান স্ট্রাকচার। তো পাইরান স্ট্রাকচার যদি তুমি দেখো, তো এখানে যে সাইক্লিক রিং বানানি হয়েছে এটা কিছুটা পাইরানের লগে রিজেম্বল করে, ম্যাচ করে। দেখো অক্সিজেন 6 মেম্বার রিং, একটা মেম্বার হইছে অক্সিজেন, এখানেও 6 মেম্বার রিং, একটা মেম্বার হইছে অক্সিজেন। তো যেহেতু পাইরানের লগে স্ট্রাকচারের রিজেম্বলেন্স আছে, যার কারণে আমরা অনেক সময় অফেন হেওয়ার্ড স্ট্রাকচারে আমরা কইলে এই পাইরানো স্ট্রাকচার, পাইরানো স্ট্রাকচার এইভাবে সাইক্লিক রিং বানাইয়া লেখা হয়। যেহেতু পাইরানের লগে ম্যাচ আছে, তো অনেক সময় গ্লুকোজের সাইক্লিক স্ট্রাকচারে আমরা পাইরানো স্ট্রাকচারও কইতেই। ঠিক আছে, তো গ্লুকোজের স্ট্রাকচারে আমরা কিতা কইতে পারি? পাইরানো স্ট্রাকচার। একটু মনে রাখি দিও, পাইরানো স্ট্রাকচার, পাইরানো স্ট্রাকচার। পাইরানটা আঁকিয়া রাখি দিও আর পাইরানো স্ট্রাকচার এইভাবে লিখিয়া রাখি দিও। গ্লুকোজের সাইক্লিক স্ট্রাকচারে অনেক সময় পাইরানো স্ট্রাকচারও কোয়া হয়। ক্লিয়ার? তো দ্যাটস অল অ্যাবাউট cyclic structure of glucose. Next we will see cyclic structure of fructose, and it is very easy actually. So let's proceed to fructose. Students, let's study about fructose now. Fructose, sweetest of all natural sugars. It's a ketohexose. Ketohexose means we have a ketone group present. See, C double bond O, and এই পার্টিকুলার কার্বন যার মধ্যে ডাবল বন্ড ও প্রেজেন্ট, এই কার্বনের এইদিকেও কার্বন, এইদিকেও কার্বন, দুই দিকে কার্বন, মানে কিটোন। এইরকম সিচুয়েশন হইলে কিটোন। আর হেক্সোজ মানে 6টা কার্বন টোটালস। দেখো 1 2 3 4 5 6 কার্বন वाला कीटोन, कीटोहेक्सोज, 6 कार्बन वाला कीटोन, and it's a monosaccharide again. So that is the structure of fructose. देखो 1 2 তে ডাবল বন্ড, 1 এ CH2OH, 3 তে আবার OH লেফট। গ্লুকোজের 3 তেও কিন্তু OH লেফটে আসিল, ফ্রুক্টোজের 3 তে OH লেফট। যদিও ফ্রুক্টোজের স্ট্রাকচার একটু ডিফারেন্ট, বাট কার্বনের নাম্বার অনুযায়ী যদি তুমি দেখো 3 তে OH লেফট, 4 এ রাইট, 5 এ রাইট, বাকি ঠিক আছে। 3 তে লেফট OH। ক্লিয়ার? এটা হইছে ওপেন চেইন স্ট্রাকচার অফ আলফা ডি, সরি ডি মাইনাস ফ্রুক্টোজ। আলফা বিটা তো এখনো বানাইছি না। ডি মাইনাস ফ্রুক্টোজ। ডি কেন লিখলাম? সেকেন্ড লাস্ট কার্বনে OH রাইট সাইডে, তো ডি। এই মাইনাসের এটা, এইগুলা কিন্তু ড্যাশ, এটা একটা ড্যাশ, এটা আরেকটা ড্যাশ। মাইনাস কেন লিখলাম? মানে ফ্রুক্টোজ লিভোরোটেটরি ভার্সন, লিভোরোটেটরি। এইটাই লিখতে লাগবো তোমার, এইটাই আমরা স্ট্রাকচারের ইউজ করবো, এটার থেকেই বানাইমু সাইক্লিক স্ট্রাকচার। চলো সাইক্লিক স্ট্রাকচার বানাই এবার। সাইক্লিক স্ট্রাকচার দুইটা হইব আগের মতো সাইক্লিক স্ট্রাকচার, বুঝতেই পাররাই। এবার কিছু টাস্ক তোমার নিজের করতে লাগবো, পুরা আমি করতাম না। এটা তোমার হোমওয়ার্ক হিসাবে থাকবো, আমার কপিতে দেখাই ভাই। সিমিলারলি আগের মতো এই 5th কার্বনের অক্সিজেনের লোন পেয়ার আছে, তো হে অ্যাটাক কারে করব? এই কার্বনরে অ্যাটাক করব, কার্বনিল কার্বনরে অ্যাটাক করব। তো কার্বনিল কার্বনরে অ্যাটাক করলে কার্বনিল কার্বনে একটা ওল্ড বন্ড ট্রান্সফার করতে হইব, ঠিক? তো এই অক্সিজেনে যেহেতু লোন পেয়ার ইউজ করছে, অক্সিজেনের মধ্যে প্লাস আইব, আর এই অক্সিজেনে কার্বনিল কার্বনের লগে যে অক্সিজেন তার মধ্যে নেগেটিভ আইব, নেগেটিভ আইব। আবার এই হাইড্রোজেন কার লগে যাইব? নেগেটিভওয়ালা অক্সিজেনের লগে হাইড্রোজেন গিয়া অ্যাটাচ হয়ে যাব, যেটা আগেও হয়েছিল। ঠিক, একদম ইজি। নেগেটিভওয়ালা ওর লগে হাইড্রোজেন অ্যাটাচ হয়ে যাব। তাইলে স্ট্রাকচার কিতা পাওয়া যায়?
স্ট্রাকচার কিতা পাওয়া যায় আমরা একটু দেখি। দেখো স্ট্রাকচার কিতা পাওয়া যায় আমরা লিখি। এটা কিন্তু সেকেন্ড কার্বন দিয়ে আমি শুরু করছি। সেকেন্ড কার্বন, দিস ইজ সেকেন্ড কার্বন, কারণ সেকেন্ড কার্বনে সাইক্লাইজেশন হর সেকেন্ড কার্বন। এইভাবে আমরা প্রসিড করবো। ফাইনালি CH2OH, এটা আমার সিক্সথ কার্বন, CH2OH, এটা সেকেন্ড কার্বন। রিমেম্বার সেকেন্ড কার্বন হইছে মেইন, যেখানে এই অ্যাটাচমেন্ট সাইক্লাইজেশন হর সেকেন্ড কার্বন। থার্ড কার্বন, ফোর্থ কার্বন, ফিফথ কার্বন, সেকেন্ড, থার্ড, ফোর্থ, ফিফথ, অ্যান্ড দিস ইজ সিক্সথ। ক্লিয়ার? এটা আমার সেকেন্ড কার্বন, টু, সেকেন্ড, থার্ড, ফোর্থ, ফিফথ, সিক্সথ হইছে। থার্ড কার্বনে OH লেফট দিলাও, OH লেফট তে রাইটে কিতা H। ফোর্থ কার্বনে OH রাইট, OH দিলাও রাইট তো H লেফট। ফিফথ কার্বনে H লেফট। আর ফিফথ কার্বনের লগে দেখো, ফিফথ কার্বন আর সেকেন্ড কার্বন লিঙ্ক হয়। ফিফথ কার্বনের অক্সিজেনের লগে লিঙ্ক হইব সেকেন্ড কার্বন। দেখো আমি দেখাইলাম তোমারে এইভাবে, এইভাবে ফিফথ কার্বনের লগে অক্সিজেন, দেন অক্সিজেন ইজ কানেক্টেড টু সেকেন্ড কার্বন। ফিফথ কার্বনের লগে অক্সিজেন, দেন অক্সিজেন ইজ কানেক্টেড টু সেকেন্ড কার্বন। এইভাবে দেখাইতে লাগবে। তোমরা জানো এই পয়েন্টসগুলা কিন্তু কার্বন নাই, ইউ নো দিস। তো ফিফথ কার্বনের লগে অক্সিজেন, অক্সিজেন ইজ কানেক্টেড টু সেকেন্ড কার্বন, অক্সিজেন ইজ কানেক্টেড টু সেকেন্ড কার্বন। সেকেন্ড কার্বনে এইবার নিউ OH ডেভেলপ হর কিভাবে? কারণ একটা বন্ড তো ট্রান্সফার হয়ে গেল অক্সিজেনে, O মাইনাস, আর তার লগে এখানের হাইড্রোজেনে অ্যাটাচ হর OH। তো OH রে আমি রাইটে রাখতে পারি, সেকেন্ড কার্বন থেকে OH রাইটে রাখতে পারি। তো সেকেন্ড কার্বন থেকে CH2OH রে আমি লেফটে রাখি দিই, CH2OH রে আমি লেফটে রাখি দিই, CH2OH এইভাবে CH2OH রে আমি লেফটে রাখি দিই। তো সেকেন্ড কার্বন এবার তোমার অ্যানোমারিক কার্বন। অ্যানোমারিক কার্বন কোনটা? এইবার অ্যানোমারিক কার্বন কোনটা? মেইন কার্বন কোনটা হয়ে গেছে? অ্যানোমারিক কার্বন আগে আমরা একবার বুঝিয়ে আইছি। এবার অ্যানোমারিক কার্বন C2, ফ্রুক্টোজের বেলায় অ্যানোমারিক কার্বন হইছে C2। এটার নাম কিতা? সেকেন্ড কার্বন। অ্যানোমারিক কার্বনে OH রাইট সাইডে থাকলে আলফা, আলফা ফর্ম, আলফা, দেন D মাইনাস গ্লুকোজ। তো তুমি সেম আলফা ডি প্লাস গ্লুকোজ নিজে বানাইবাই, জাস্ট কিতা সেম স্ট্রাকচার, জাস্ট সেকেন্ড কার্বনে, কারণ সেকেন্ড কার্বন এবার অ্যানোমারিক কার্বন। সেকেন্ড কার্বনে OH লেফটে নিবাই গিয়া আর CH2OH রাইটে নিবাই গিয়া, মানে সেকেন্ড কার্বনে OH আইব লেফটে, CH2OH যাইব গিয়া রাইটে। বাকি স্ট্রাকচার তুমি বানাইলি বাই। এটার নাম কিতা হইব? বিটা ডি মাইনাস গ্লুকোজ, ফ্রুক্টোজ, সরি ফ্রুক্টোজ, ফ্রুক্টোজ, ফ্রুক্টোজ। ক্লিয়ার? বুঝা গেছে? তো এই যে প্রজেকশনস লাইন্স দিয়া দিয়া এটারে আমরা কিতা কই? ফিশার প্রজেকশন, ফিশার প্রজেকশন, ঠিক আগের মতো ফিশার প্রজেকশন, ফিশার প্রজেকশন, ফিশার প্রজেকশন। তো নেক্সট আমরা অ্যাকর্ডিং টু ফিশার প্রজেকশন আমরা করসপন্ডিং হেওয়ার্থ প্রজেকশন আইছিব, করসপন্ডিং হেওয়ার্থ প্রজেকশন আইছিব। ফিশার প্রজেকশন বানাইছি তো হেওয়ার্থ প্রজেকশন আইছিব। দেখো হেওয়ার্থ প্রজেকশন কিভাবে বানাই। এইবার আমরা হেওয়ার্থ স্ট্রাকচারে, হেওয়ার্থ স্ট্রাকচার, হেওয়ার্থ স্ট্রাকচার কিভাবে বানাইমু দেখো।
এবার সেকেন্ড কার্বন, দেন অক্সিজেন, দেন ফিফথ কার্বন, এই হচ্ছে রিং, 5 মেম্বার্ড রিং। একটা দুইটা তিনটা চারটা, দেন অক্সিজেন নিজে একটা, 5টা, 5 মেম্বার্ড রিং হয় এবার এইরকম সিচুয়েশন। এবার সেকেন্ড কার্বন অ্যানোমারিক, দেখো সেকেন্ড কার্বন অক্সিজেন ফিফথ কার্বন লিঙ্কেজ, ঠিক আছে না নি? সেকেন্ড কার্বন দেন অক্সিজেন লিঙ্ক হইয়া ফিফথ কার্বনে আয়, আমার ঠিক আছে দেওয়া। সেকেন্ড কার্বন অক্সিজেন দেন ফিফথ কার্বন, এবার একটা 5 মেম্বার্ড রিং, 5 মেম্বার্ড রিং, তো সেকেন্ড কার্বন অক্সিজেন ফিফথ কার্বন। এবার এইরকম স্ট্রাকচার আঁকতে লাগবো ফ্রুক্টোজের বেলায়, হেওয়ার্থ স্ট্রাকচার। আচ্ছা, টানগুলা দিলাই আগের মতো, দেখো সেকেন্ড কার্বন, দিস ইজ আওয়ার সেকেন্ড কার্বন, সেকেন্ড অক্সিজেন ফিফথ লিঙ্কেজ, সেকেন্ড অক্সিজেন ফিফথ, সেকেন্ড অক্সিজেন দেন ফিফথ, ক্লিয়ার? সেকেন্ড কার্বনে ওইচ রাইট, রাইট মানে ডাউন, তো ওইচ ডাউন, CH2OH উপরে থাকবো, লেফট মানে আপ, CH2OH, ক্লিয়ার? থার্ড কার্বনে OH লেফট মানে আপ, H ডাউন। ফোর্থ কার্বনে OH রাইট মানে ডাউন। ফিফথ কার্বনে তোমার দেখিয়া লাভ নাই, এখানে H আর বুদ্ধি করিয়া উপরে CH2OH উপরে রাখি দিবাই, সিক্সথ কার্বন, দ্যাট ইজ ইয়োর ফিফথের লগে যে কার্বন জয়েন্ট, এটা সিক্সথ কার্বন, ঠিক আছে? অ্যাকর্ডিংলি তুমি বিটা ডি মাইনাস ফ্রুক্টোজের হেওয়ার্থ স্ট্রাকচার বানাই দিবাই, বিটা ডি মাইনাস গ্লুকোজের হেওয়ার্থ স্ট্রাকচার বানাই দিবাই, বুঝা গেছে? তো আলফা ডি মাইনাস ফ্রুক্টোজ, বিটা ডি মাইনাস ফ্রুক্টোজ নিজে করবাই। এখন জাস্ট আমরা একটা স্ট্রাকচার দেখি, এই স্ট্রাকচারটা দেখো, এই স্ট্রাকচারের নাম হইছে ফিউরান। হেওয়ার্থ স্ট্রাকচার দেখো, 5 মেম্বার্ড রিং, একটা পয়েন্ট অক্সিজেন, এটাও 5 মেম্বার্ড রিং, একটা পয়েন্ট অক্সিজেন, যার কারণে অনেক সময় ফ্রুক্টোজের স্ট্রাকচারে কোয়া হয় পাইরানো স্ট্রাকচার, ঠিক যেমন আগে গ্লুকোজের ফিউরানো স্ট্রাকচার, আগে যেমন গ্লুকোজের স্ট্রাকচারে আমরা পাইরানো স্ট্রাকচার কইছি, ফ্রুক্টোজের স্ট্রাকচারে ফিউরানো স্ট্রাকচার আমরা কইতে পারি। Clear? That's all about this lecture. We have covered a lot of things in this lecture. তো এতটুক জিনিসগুলা তোমরা পড়বাই, ক্লিয়ার? In next part we will move to protein, আর জাস্ট দুইটা পার্ট বাকি, protein and then we will see about DNA. We have to learn a lot about DNA. এটা লাস্টে হইব, তো নেক্সট লেকচারে আমরা প্রোটিনে যাইব। ফর দিস লেকচার we are completely done, so let's stop here. Thank you.